بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئرز عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو میرا سلام. آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی کسی حد تک کیا بلکہ بہت حد تک اکانومی سے جڑا ہوا ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں آئی پی پیز کے بارے میں بات کریں گے کہ آئی پی پیز کیسے آئے, کب آئے, کیوں آئے. تو آئی پی پیز کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2004 میں آئی پی پیز پاکستان میں آنا شروع ہوئے. 92 میں آنا شروع ہوئے آئی پی پیز پاکستان میں. 1992 میں آئی پی پیز آنا شروع ہوئے اور ابھی اس وقت تک تقریباً 100 کے قریب یعنی کہ 100 سے زائد آئی پی پیز پاکستان میں ہو چکے ہیں, جو کہ ایک معیشت پر ہماری ایک بہت بڑا ایک سمجھے کہ ایک برڈن ہے, ایک بوجھ ہے. تو ابھی انہی تمام اس صورتحال پر, اس نازک صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں آج آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسیشن کے چیئرمین آصف انعام صاحب, اور دوسرے ہمارے پاس ایک ریسرچر موجود ہیں ایس پی ڈی سی سے آصف اقبال صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایس پی ڈی سی میں. اور میں نہایت اپنے دونوں گیسٹ کا نہایت ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس گرمی میں اور اس نازک صورتحال میں وقت نکال کر آپ آئے ہوئے. تو پھر ذرا آصف انعام صاحب ذرا آپ شروع کریں کہ یہ تاریخ ایسے ان کی کہ یہ کیسے آنا شروع ہوئے, کیا وجوہات تھی جو پاکستان میں ان کو لایا گیا, کیا مفادات تھے اور کن کے مفادات تھے جو یہ آئی پی پیز پاکستان میں اسٹارٹ ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ 80s میں دیکھتے ہیں تو تھوڑی لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی تھی, اور اس زمانے میں جو ہمارا مین انحصار تھا وہ ہائیڈیل پہ تھا, اور ہائیڈیل زیادہ تر جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی سے بنتے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی فرنس کے اور یہ تمام تھرمل بھی تھے, وہ بھی حکومت لگاتی تھی. تو اس کے بعد ڈسٹریبیوشن تھی جو کروڑوں لوگوں کے گھروں پہ چھوٹے چھوٹے میٹر لگا کے کلو واٹ سے 5 کلو واٹ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم. تو اس میں جو سب سے آسان کام تھا وہ پاور جنریشن تھا. ایک پاور پلانٹ لگا ہزاروں میگا واٹ کا لگ جاتا ہے. دنیا میں تو 5-7 ہزار میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بجائے کہ جو ہزاروں گھروں کا سسٹم ہے وہ پرائیویٹائز ہوتا, سب سے آسان کام پرائیویٹائز ہو گیا, اور اسی میں جو ہے وہ پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں, اور اس میں عجیب و غریب قسم کے انسینٹیو لیکن عوام کے لیے تو نہیں, ان لوگوں کے لیے بھائی نا اوبیسلی جنہوں نے آئی پی پی لگائے اس میں اس قسم کی ٹرمز طے کی گئیں کہ جی وہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, ان کے ملازمین کا ٹیکس بھی گورنمنٹ ریفنڈ کرتی ہے, ان کو ڈویڈنڈ پہ ٹیکس نہیں ہوگا, ان کو ڈالرائز پیمنٹ ہوگی, ان سے کوئی اختلاف ہوا تو لندن کورٹ جائیں گے. یعنی ملک کی سالمیت کی ہر چیز جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ سب نہیں داؤ پہ نہیں لگائی, بیچی گئی. اس کانٹریکٹ میں آپ نے سب کچھ بیچ دیا ملک کا, اپنی سالمیت بیچ دی, اپنی کرنسی بیچ دی, اپنی رول آف لا بیچ دیا. دیکھیں یہ سالمیت کی یہی ڈیفینیشن ہے نا کہ آپ کی ملک کا رول آف لا ہو, آپ کی کرنسی ہو, ہیجمون. تو آپ نے ہر چیز تو سرنڈر کر دی کہ بھئی اب ہر چیز جو ہے وہ تو لندن میں بات ہوگی, یہاں سے آپ سے بات نہیں ہوگی. اور ایسی کوئی ارجنسی بھی نہیں تھی. وابڈا کا بانڈ 5-6%, 8% پہ بک جاتا تھا, آپ 8% پہ وابڈا کا بانڈ فلوٹ کرتے, آپ اس کے تھرمل پاور پلانٹ لگا لیتے. تو ایسا شور ہوا کہ جی یہ سب ہوا. پھر یہ آوازیں آئیں کہ جی وابڈا میں تیل چوری ہوتی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ آئی پی پی نے اس سے کوئی ڈبل تیل چوری کر کے دکھا دی, اور وہ ٹیک اور پے ماڈل پہ. تو اس پہ پھر ایک مطلب ان لمیٹڈ کہانی ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ٹیکس فری اور وہ تمام چیزیں آئیں, اس کے اندر بدعنوانیوں کے بھی باب کھلے. جعلی اسپیسیفکیشن شیٹ بنائی گئی, یعنی ایک اسپیسیفکیشن شیٹ ہے جو دنیا میں کہہ رہی ہے کہ اس کی ایفیشنسی 38% ہے, ہمارے یہاں بنی 32%. سے فورتھ, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دی ایگزیکٹ نمبر. تو وہ جو 10% ہے وہ پہ تیل چوری کر لیا, وہ تو لندن جوریڈکشن نہیں آتا. اسپیسیفکیشن شیٹ بدلی, جعلی کمپنیاں بنا کے کک بیکس لی گئے, بے تاش ہے. اٹس آل دیئر. یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, فرینزک آڈٹ کرانے کا کہا ہوا تھا, اس پہ یہ سب اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے. حالانکہ اصول کی بات ہے جب تک فرینزک آڈٹ نہیں ہو جائے اسٹے ہے تو ان کو بھی اسٹے کر دینا چاہیے, اور ان کو مارک اپ بھی نہیں دینا چاہیے. تو اب یہ تمام پوزیشن ہے. اچھا, اس کے بعد حالات اور خراب ہوئے. پہلے یہ بیلنس تھا. دیکھیے آئی پی پی اس طرح ہے کہ آپ جب تک 5% 10% رہے نا تو وہ کماتے رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پورا سسٹم 25,000 ہے, اور ہم کوئی 70-75 ہزار کے آئی پی پی خرید بیٹھے. اچھا, اور وہ بھی بڑے اچھے ہیں. ابھی آپ نے کل پڑھا ہوگا کہ ایک آئی پی پی عدالت میں لے جا کے لندن سے وہ لے کے آئے کہ ان کو لگایا جائے. بالکل زبردستی ہے بھائی, آج تک کے پیسے دے کے فارغ کرو. اب وہ 12 سینٹ کی ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہمیں دے گا 30 سال اگر لگ گیا تو. اور کیا لگائے گا؟ $2.5 بلین. تو $2.5 بلین کا آپ حساب لگا لیں کہ ہمارے پاس $2.5 بلین نہیں ہے کہ ہم خود لگا لیں اور فری کی بجلی لیں. تو اب نیلم جیلم ہم نے خود لگایا تھا, اس کا اشر دیکھ لیں کہ وہ بیٹھ ہی گیا. پہلے بیٹھا پھر دوبارہ بیٹھ گیا. تو نیلم جیلم کی بیٹھنے کی وجوہات کیا تھیں؟ مطلب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قدرت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی وہ سیزمک ایریا. ایکچولی اتفاق کی بات ہے انڈیا کا اس کے برابر ہی لگا ہوا ہے.
تو جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کیپیسٹی بھی کم ہوئی, ہمیں ری ڈیزائن کرنا پڑا. تو اس سیزمک ایریا میں انڈیا کا بالکل ٹھیک چل رہا ہے, ہمارا 2 دفعہ بیٹھ گیا ہے. تو آبویسلی آئی ڈونٹ نو, اور بنا بھی 7 گنا 10 گنا کاسٹ بڑھ گئی تھی اس کی, اتنا ڈیلیز کر کے. اچھا, تو پھر آصف اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے پوری جو کچھ آصف انعام صاحب نے کہا, تو آپ کے کیا اس میں دیکھیے جی, میں فائنڈنگز ہیں آپ کی؟ جی میں بالکل انڈورس کرتا ہوں جناب کی آصف انعام صاحب کی بات کو. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں, یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہی ہے. پہلی بات یہ سمجھنے کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ کوئی بیسک سوشل سروس نہیں ہے جس طرح کے ایجوکیشن اور ہیلتھ ٹائپ کی سروسز یا واٹر سپلائی کی ہوتی ہیں, جس میں عام طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہیویلی سبسڈی دیتی ہے اور اس میں یوزر چارجز بہت کم ہوتے ہیں. الیکٹریسٹی جو ہے وہ اسینشیل تو ہے, لیکن ظاہر ہے ایک اکنامک سروسز میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور یہ پھر کنزیومر جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. یہ کوئی ایجوکیشن کی طرح ہمارا بنیادی حق نہیں ہے جو ہمارے قانون نے ہمیں, آئین نے ہمیں دیا ہے, وہ ملے یا نہ ملے لیکن آئین نے ہمیں حق تو دیا ہے. تو یہ اس طرح کا حق تو نہیں ہے, یہ اکنامک سروس ہے جو کہ کنزیومر جو ہے اسے پرچیز کرنا ہے. سوائے اس کے کہ جو سبسڈی جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کہ کچھ جو لو انکم جو کم کنزیوم کرتے ہیں بجلی, جو گھرانے, ان کے لیے سبسڈی ہوتی ہے, وہ بھی اچھی خاصی ہے, تقریباً 800-900 ارب روپے ہر سال کے بن جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ باقی یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کاسٹ ریکوری پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو جیسے آصف انعام صاحب نے فرمایا کہ شروع میں ڈیمانڈ سپلائی کی گیپ کی وجہ سے 92-93 میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ آئی پی پیز کو اٹریکٹ کیا جائے. اب ظاہر ہے جب حکومت دیکھتی ہے کہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے, کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, تو کہا یہ جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ایسی انسینٹیو دیے گئے. انسینٹیو آ رہا ہے پاکستان میں, یہ تو کہا اس گیا میں کہ جی ہاں, تو اس میں سب سے اہم بات ظاہر ہے 2-3 بڑے انسینٹیوز تھے. ایک تو یہ تھے کہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ جو تھیں وہ گارنٹیڈ تھیں, پھر یہ ہے کہ وہ گارنٹیڈ بھی US ڈالرز میں تھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایکویٹی ریٹرن جو ہے وہ اس وقت کوئی 18% کے قریب تھا, بعد میں نیگوشیٹ کر کے میرے خیال ہے 12% پہ لائے. وہ ایکویٹی ایکچولی لگی نہیں, صحیح ہے کہ وہ اوور, ہاں اس میں ہوتا ہے کہ بلکہ جتنی ایکویٹی لگانی تھی انہوں نے اس سے پہلے ہی انہوں نے اتنے پیسے لگائے بھی اور گھر میں بھی. اس میں ہوتا ہے کہ چونکہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنی سرایت کر چکی ہے تمام سیکٹرز میں, تو آئی پی پی جو ہے وہ اس کی کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے. تو اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک تو گارنٹیڈ ایکویٹی پیمنٹ ریٹرن کوئی 18% کا تھا, جو اب جا کے کہیں 12% پہ آیا ہے, وچ از اگین ویری گڈ. پرانے وہی ہیں 18% پہ. تو یہ انسینٹیو جو ہیں وہ ان کو دیے گئے. اب اس انسینٹیو کے لیے تو کوئی بھی شخص انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگا, یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے لانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایون جو ہمارے لوکل انویسٹر ہیں وہ بھی اس میں آئے ہیں. لیکن بنیادی چیز جو ہے اس نظام میں کوئی مطلب ایسا نہیں, دنیا بھر میں آئی پی پیز جو ہیں وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن سسٹم جو ہے ہمارے ہاں ایک نیچرل مونوپولی کا ہے. اب دنیا جو ہے وہ ہول سیل کمپٹیشن کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں آئی پی پیز جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی بیچنے کے لیے. ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ باندھ رکھے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہی کرنی ہے, چاہے آپ خرچ کریں بجلی یا نہ کریں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ میکسیمم جو پیک لوڈ ہمارا کچھ 34-35 میگا واٹ کا ہوتا ہے, سردیوں میں 12-13 ہو جاتا ہے. تو لیکن سردیوں میں اگر وہ پروڈیوس کم کر رہے ہیں پیسے تو انہیں اتنے مل رہے ہیں. تو آصف انعام صاحب یہ بتائیں کہ یہ کمپٹیشن اگر ہوتا آئی پی پی سے درمیان تو اس سے تو پبلک کو ریٹ کم ملتی ہے, اس کو پبلک کا فائدہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوا اس میں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہوا. یہ اس طرح ہوا کہ جی ہم نے ایک پالیسی دی ہے جس میں اتنے روپے کے پروجیکٹ لگیں گے, مگر کس نے لگانے ہیں وہ پھر وہیں پہ ہی سارا وہ ہوا نا کہ بھائی میں نے لگانے ہیں یا آپ نے لگانے ہیں یا آپ نے لگانے, وہ تعین پھر مطلب ایک لاٹری کا ٹکٹ تھا, وہ کس کو ملے گا وہ پھر فیصلہ جو ہے, وہ لاٹری بھی نہیں تھی, وہ اوپن لاٹری تھی کہ کس کو. اچھا, اب یہ بھی ایک ہوا ہے کہ جب جو بھی سیاسی حکومت آئی وہی سیاسی حکومت جو ہے وہ مستفید ہوتی رہی اس میں, کہ ہر سیاسی حکومت کے اپنے آئی پی پیز آتے رہے اس میں. دیکھیے لاسٹ جو 2002 میں پالیسی آئی تھی مشرف صاحب کی, اس میں کچھ تو لگ گئے تھے, اور جو ونڈ وغیرہ کے تھے وہ پینڈنگ تھے. 10 سال بعد ان فائلوں کو زندہ کر کے لگے وہ. تو 10 سال پہلے 2002 میں ونڈ وغیرہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی تھی, تو 2012-14 میں وہ بہت میچیور ہو گئی تھی. اس کو اسی پرائز پہ دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی تک نہیں تھا. جہاں 10 سال گزر گئے تھے وہاں ری ٹینڈر ہوتے, ری پالیسی بنتی, وہ نہیں. اور سب سے مہنگے ونڈ کے وہی لگے ہیں جو 18 سینٹ ہے, بالکل جیسے کسی نے ڈالا ہوا تھا کہ جی جیسے پہلے نہیں ہوتا فون کا کنیکشن لگ گیا تو وہ جو 50,000 اس طرح لگے ہیں وہ,
پھر اس کے بعد جو خالی لگے ہیں، یہ میرے خیال میں لاسٹ جو لاسٹ ٹو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے 3.9 سے لے کر 4.2 کا لگایا، وہی چیز جو 18 سینٹ کی لگی تھی۔ اسی طریقے سے غازی بروتھا اور یہ سب، دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس منگلا تربیلا ہائیڈیل کے اوپر ایک یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے اس کی ریلائبلٹی نہیں ہے، یہ تو سیزنل ہے، جبکہ ہماری ڈیمانڈ ہی سیزنل ہے۔ آج ہمیں پتہ 75 سال بعد ملک کے پتہ چلا کہ ہماری ڈیمانڈ سیزنل ہے اور ہمارا ایک بیس لوڈ بہت کم ہے، تو یہ گرمیوں میں ہی بجلی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کیسکیڈنگ آف ڈیم ہوتی تو آج ہمارے ملک کے لیے اللہ میاں نے ہمیں آئیڈیل ریسورس دیے ہوئے تھے، آئیڈیل ڈیمانڈ دی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب ہمارا 25,000 کا کل سسٹم ہے، 20-22 ہزار میگا واٹ جاری ہے، تو پہلے 25-28 تھا، وہ بھی ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے نیچے آ گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو خوشخبریاں ملتی ہیں کہ جی فلاں سرمایہ کار ملک میں اور آئی پی پی لگائے گا۔ کوئی ایک مرض ہے، ہم اس کے بوجھ تلے ڈوب گئے ہیں، آپ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ اور لگائے گا۔ تو یہ تو گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے نا کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، گورنمنٹ تو انویسٹمنٹ کا عوام کو لالی پاپ دیتی ہے نا کہ انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا یہ تو آئی سی سی چیمبر بنا ہوا ہے جس کا کام ہی ایف ڈی آئیز کو پاکستان میں لے کر آنا ہے، تو کبھی آئی سی سی چیمبر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جس سے تو ملک کو عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ میرے خیال میں کس کو نہیں پتا، اب تو میرے خیال میں ہر چینل پہ، ہر ٹاک شو نہیں، پہ، وہ تو ہر سر جگہ وہ تو سب ہوگا، لیکن کم سے کم جو پروفیشنل ادارے ہیں جو کہ جن کا کردار، جن کا کام ہی جو ہے وہ اکانومی کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے یا اکانومی کو بہتر بنانا ہے، تو وہ ادارے بھی کیا اس پہ اپنی کوئی ایتھیکل یا پروفیشنل ایتھکس انہوں نے اپنے شو آف نہیں کیا کیا؟ میرے حساب سے تو یہ سوال ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑا سوال جو پاکستان میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب ہمارا سسٹم 25,000 تھا تو یہ 75,000 65,000 خریدے کس نے، کیوں خریدے اور اتنے مہنگے کیوں خریدے؟ چلے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی نا، وہ تو میرے خیال میں سب ملا کے 4 سال میں 1000 خریدے ہوں گے، اور وہ بھی ریٹ 4-4.5 سینٹ، 18 سینٹ کی جلدی، ہمیں 8 سینٹ کی خریدنے کی جلدی، اور آج بھی جو ہے ہر ادارہ چکر میں ہے کہ جی اور آئی پی پی لگا کے ہم ملک کی خدمت خدمت کر ڈالیں۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جب آپ کو اتنا گارنٹیڈ ریٹرن مل رہا ہو تو کون نہیں کرے گا؟ یہ تو ایسے ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں وہ ڈبل شاہ ہوتا تھا۔ میرے ڈبل شاہ بھی تو بینکرپٹ ہو گیا، اب تو بینکرپٹ بھی نہیں ہوتا، مسئلہ ہے ڈبل شاہ سے بھی آگے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہائیڈل بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اس کے علاوہ سولر بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو سولر 20 سال پہلے سولر صرف دن میں آتا ہے، ہائیڈل آپ کو 24 گھنٹے آتا ہے، بٹ ان اے پرٹیکولر سیزن آتا ہے۔ لیٹس سے فرام مئی، اگر آپ کیسکیڈنگ ڈیمز بنا لیں تو آپ کا آرام سے اپریل سے لے کر آپ کو سپٹمبر تک ہائیڈل ملے گا، وہی آپ کی پیک ڈیمانڈ ہے۔ بالکل صحیح، مفت کی بجلی ہوتی، 10 ٹریلین ایک یعنی جو آپ پی ایس ڈی پی لگا لیں صوبوں کا، اس کا ملا کے آپ نے 20-25 ٹریلین خرچ کر دیے 15 سال میں۔ تو 15 سال میں کیا ہوا؟ اب آپ کو بنگلہ دیش کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 10 سال پہلے بنگلہ دیش کا 1100 پر کیپٹا جی ڈی پی تھا، پاکستان کا 1420 تھا۔ 10-11 سال میں پاکستان کا 1420 سے 1470 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سارے جینیس ہمارے ہیں، سارے انویسٹر ہمارے ہیں، دنیا کا ہم بہترین ملک ہیں، پتہ نہیں ہر چیز ہی ہمارے ہیں، ہر چیز بہترین ہے، ٹیلنٹ بھی ہمارے ہیں، 4 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں مگر ٹیلنٹ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ وہ 1420 سے 70 ہو گیا، بنگلہ دیش 2,500 کراس کر گیا۔ اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے جو جس پہ لوگ بہت بات کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کانٹریکٹنگ ہوتی ہے یہ ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو، عوام کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو ہے وہ آئی پی پی سے عوام کو تو بے خبر ہی رکھا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں پبلک نہیں کی گئی ہیں، ایون سی پیک کے بھی جو اتنے سارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں بے شمار، وہ بھی آج تک پبلک نہیں کیے گئے۔ تو یہاں تو بہت ساری چیزیں تو پبلک کی نہیں جاتی ہیں، نہ ویب سائٹ پہ لائی جاتی ہیں۔ دیکھیے ہمارا تو ایسا مطلب ایسوسیشن، میں تو اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو میں اسی کی بات کروں۔ ہمارا تو یہ بھائی آپ نے کیا کیا نہیں کیا، آپ نے مطلب پکڑنا ہے 25,000 کا 75 کس نے خریدا، جو مرضی کرے بھائی، آپ کی مرضی۔ ہمیں تو بھائی 9 سینٹ جو انٹرنیشنل بھاؤ میں ریجن میں سب سے مہنگا ریٹ ہے، ہمیں وہ دے دو، ٹھیک ہے نا، مہنگے ترین سے بھی مہنگا دے دو، ٹھیک ہے نا، ہمیں کم از کم 15-16 سینٹ ہمیں جینے دو، باقی آپ کی جو مرضی، آپ ملک سے لا رہے ہیں، ہمارا کام تو نہیں ہے، کوئی سیاست دان تو نہیں ہے جو ہم ان چیزوں پہ بیٹھ کے بات کریں۔ انٹرسٹ ریٹ ہم نے دیکھا ہے دنیا کا پازیٹیو ترین ہو گیا، 1000 بیسس پوائنٹ پازیٹیو ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اور تیسرا یہ کہ جو زیرو ریٹنگ ہے اس کو بحال کریں، اور جو ریٹیل اسٹیج ہے جو ہونی چاہیے وہ ہے۔ اب ہمارے یہاں ریورس ہوتا ہے، ہمارا ہر چیز انڈسٹری پہ ڈال دو، انڈسٹری پہ ٹیکس ڈال دو۔ جب فورن سرمایہ کار ہوتا ہے تو ہمارا قلم نہیں تھکتا ان کو مراتے دیتے ہوئے، جو لوکل سرمایہ کار ہے
ہمارا قلم نہیں تھکتا کہ ان کے اوپر کوئی اور کس طرح ان کا جو ہے وہ ہم مطلب ان کو ٹیکس کر دیں اور ان پہ کیا کر دیں، ان کا کیا جرم ہے. تو یہ ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل جو ہمارا جی ڈی پی کا ریشو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب بہت ساری چیزیں ہماری گروتھ تو آپ کی ملک میں ہے ہی نہیں نا، فلیٹ چل رہی ہے جب زیرو ہے آپ کی گروتھ. اس پہ تو آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے گورنمنٹ کے بھائی یہاں پہ. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے وہ بھی بہت سکیوڈ ہے، تقریباً 10-12% ڈاؤن ہے. 48% تو صرف ہاؤس ہولڈ میں جاتا ہے، اور باقی انڈسٹری آپ کے پاس 25-26-27%. نہیں اتنی بھی نہیں ہے، ہاؤس ہولڈ اور زیادہ ہے. اور زیادہ ہے ہاؤس ہولڈ کمرشل از اباؤٹ 70. پاکستان ون آف دا لوئسٹ انڈسٹریل کنزمپشن ہے، اور اس میں انڈسٹری کی بہت کم ہے. اور انڈسٹری بھی جو تھوڑے بہت چلی وہ اس وجہ سے چلی کہ تقریباً 3-4 ہزار میگا واٹ کی گیس اویلیبل تھی. That's right. پھر جیسی گیس اویلیبل تھی اور اس کا آربیٹراج تھا تو وہ چلتے رہے. پھر گیس کے اوپر گورنمنٹ کی نظر پڑی، انہوں نے گیس کے IPP لگانے شروع کیے، پھر وہ بھی فارغ ہو گئی. پھر وہ پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بس سر اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو خود پروڈیوس کر رہے ہیں. ہاں وہ تو جبھی تو بچے ہیں. And they are enjoying. They enjoy a lot. نہیں دیکھیے ماضی میں انہوں نے کافی انجوائے کیا انہوں نے. ایک آدمی کے ایک جوتا پڑ رہا ہے، ایک آدمی کے 4 جوتے پڑ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک جوتے والا انجوائے کر رہے ہیں، اسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے بھائی. سر 3 کم پڑھے نا اس میں. بس اب آپ یہی گراتے رہے کہ جی اس کو 2 جوتے لگ رہے ہیں، اس کو 4 جوتے لگ رہے ہیں. بھائی پڑھ تو رہے ہیں اسے، بیٹا غرق تو ہو رہا ہے اس کا. آج آپ کا اچھا گیس میں بھی بڑا اچھا ہے، 2.5 ٹریلین کا اس کا بھی اپنا وہ ہو گیا ہے سرکولر ڈیٹ. اب ابھی اب دیکھیے بیسیکلی جو چیزیں ہیں یہ 10 سال پہلے تو ایون آپ دیکھیں میں بزنس پلس پہ جاتا تھا ہفتے میں 1 دفعہ، تو وہاں میرا 10-12 سال پہلے پروگرام تھا. تو میں نے یہ پالیسی بتائی تھی کہ جب آپ گھروں کو گیس دے رہے ہیں اور آپ کی گیس سپلائی نہیں بڑھ رہی اور بزنس اگر بڑھ بھی رہی ہے تو وہ $6 $8 کی آپ نے نئی پالیسی کی ہے تو یہ آپ کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. وچ ہیز کم ٹو دا پوائنٹ ناؤ. 10 سال پہلے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ گھروں کو نہ دیں، یا مطلب سستے نہ دیں، پھر ویلڈ پرائس سے کم کسی کو نہ دیں. گھروں کو تو جو ہے حق بنتا ہے بیچاروں کا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو سی این جی کا دیکھیں نا. نہیں قطر میں کیا کیا، CNG تو بہت ٹھیک تھا، CNG گھر سے بہتر تھا. CNG از رننگ. جو گاڑی کو جو CNG دی گئی ہے سب سے زیادہ بڑا برڈن تو یہ پڑا. نہیں وہ نہیں پڑا نا کوئی بھی. گیس کے جو آپ کے ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں تو وہ تو ایک نہیں بھائی وہ تو اس وجہ سے ہوئے کہ آپ کی خدائی ختم ہو گئی. آپ کی 18 کمپنیاں چھوڑ کے بھاگ گئی. آپ کے رہ کون گئی؟ ایک میرے خیال میں چائنیز کے علاوہ یا 1-2 اور ساری کمپنیاں چلی گئی، ان کو ڈیویڈنڈ کے پیسے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو PPL سے والوں سے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی گیس جو ہے نا تھوڑا اور نیچے چلی گئی ہے، اور انہوں نے مجھے فیلڈ کے اوپر وہ پرانی فیلڈز کے اوپر ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے سوئی میں گیس تھی تو سوئی کے بعد وہ سوئی ڈیپ میں گئے جب، اور تو نئی فیلڈ ایک فارمیشن مل گئی، وہ ٹھیک ہے ان کی بات. تو آپ ابھی تو ایگزسٹنگ فیلڈ سے آپ 200-250 لے سکتے ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ایک کنواں ہوتا ہے، کنویں سے آپ پانی نکالتے جائے پانی الٹیمیٹلی نیچے جاتا رہتا ہے. گیس کی بھی صورتحال سے ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ بھی نیچے جاتی رہتی ہے. اب اس میں ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ہم نے ڈیپ یعنی کہ ڈرلنگ کرنے کے لیے اور ڈیپلی جانے کے لیے ہمیں ایک اسپیشلائز اکوپمنٹس ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں. جب ہم ان کی پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں تو پروکیورمنٹ کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں جی، سینٹر پروکیورمنٹ اور ادھر ادھر ان سے ہمیں نپٹنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں جو ہم افسران ہیں ہمارے لیے ایک مسئلہ ایک اور یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کمپنیز ہوتی ہیں بے شمار کہ جن سے ہمیں لینا، اب اس میں کک بیکس بھی معاملات آ جاتے ہیں. اب اگر ہم کوئی چیز ایسی بڑی پرچیزنگ کر لیتے ہیں اگر بلینز اینڈ بلینز کی، تو اس میں پھر نیب آ جاتی ہے کہ جناب آپ نے اس سے کیوں لیا، آپ کو تو اس سے لینا چاہیے تھا. اس لیے ہم خاموش بیٹھے ہوئے کہ بھائی جو ہے وہ یہ ہے ہی ہے، ہم جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اسی سے کام کر رہے ہیں اور ہم مزید جو ہے ڈیپلی جا ہی نہیں رہے. نہیں میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ 25,000 کے 75,000 لگ گئے، میں نے تو کوئی سنا نہیں. کس نے پکڑا؟ یہ تو جو آپ کو نہیں کرنا وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کرنا ہے وہ آج بھی تو لگ رہا ہے IPP. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ہم بات کر رہے ہیں ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کی اور انڈسٹریل کنزمپشن کی. خود گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9% بجلی کنزیوم کرتا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا یہ سوچنا چاہیے. 8-9% بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ شیئر ہے اگر آپ اوور آل اکانومی کا دیکھیں جو ہماری کنزمپشن ہے، کہ اس میں سے 100 یونٹ میں سے 10 یونٹ تو خود حکومت خرچ کر رہی ہے، اور پھر ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کبھی بل دیں یا نہ دیں. یہ تو خیر اب پولیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ہمارا جو مین انڈسٹریل فوکس ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ریجن میں برابر میں بھارت جو ہے وہ 8% ترقی کر رہا ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ کو بھی تو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے ایکسپورٹ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. پھر انڈسٹریل گروتھ ہے. ویسے ہی آپ کے صورتحال دیکھ لیں گے، آپ کا ٹریڈ گیپ کہاں جائے گا، آپ کی ایکسپورٹ اور ڈکلائن ہوگی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. دیکھیے کہ ہم کتنی
मैंने तकरीबन एस्टिमेट किया है कि जो IMF के हमने $3 बिलियन लिए हैं उसके लिए पाकिस्तान को 20-25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है वो 3 बिलियन लेने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर जरा आसिफ इनाम साहब से बात करेंगे IMF के हवाले से कि IMF में जाने से क्या क्या नुकसान हुए हमको। तो आसिफ इनाम साहब बता रहे थे कि अब इससे क्या नुकसान जो की बात लास्ट कर में रहे हैं। हमने एग्री किया ना, मतलब खैर IMF से तो नहीं हुए नुकसान, IMF के जो हमने मुआहदे किए वो मुआहदे हम ही करते हैं, हम ही उन्हें ड्राफ्ट प्लान देते हैं। जी हम ही हमारा जो सब कुछ जो हम ही भी करते हमने हैं दिया, जनाब, बिल्कुल। हमने कहा कि ये बिजली इतनी महंगी कर देंगे, हम हर चीज़ को समझते हैं कि जी हम इसको 10 का कर देंगे, 50 कर देंगे तो ये बिकता रहेगा। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में बिजली की कंजम्पशन, फिर लोगों ने ऑल्टरनेट की तरफ सोचना शुरू किया, फिर अब तो मतलब आप उसका अंजाम देखें, इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हुई। ये ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट इतनी तो नहीं गिरी जितनी आप कह रहे हैं। एक तो एक्सपोर्ट के साथ अब इंपोर्ट शुरू हो गई है, टेक्सटाइल की इंटरमीडिएटरी, बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये 6 महीने बाद धड़म होगा तो फिर उस वक्त आप हम्टी डम्टी की तरह गिरा हुआ होगा कि जी उसको कोई बैठा भी नहीं सकता वहाँ। ये हुआ है पहले, मतलब ये इट्स नॉट नथिंग न्यू। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारी रियल एक्सपोर्ट सिर्फ 2017 में $8-9 बिलियन रह गई थी। 12 की हेडलाइन थी, $3 बिलियन का तो बाहर से माल आता था जो कच्चा माल वापस बन के जाता था, अपार्ट फ्रॉम कॉटन ऑल्सो। तो मुझे तो सेम सिनेरियो आते हुए लग रहा है। उस वक्त भी यही था, एनर्जी बहुत महंगी थी, फिर उसमें हालांकि रिलीफ भी मिल गई थी, 12-14 ही हुई थी, उस पर ये हाल हो गया था। पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस फिक्स है। लेट्स से डाउन द रोड 10 साल बाद पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट फ्री जैसी हो जाती है, 2-2 सेंट की बिजली हो जाती है, ऑल्टरनेट्स इतने बढ़ जाते हैं, दुनिया में कोई अजीब सी ग्रिड बन जाती है कि जो सब जगह सहरा से और इधर जो DC ग्रिड मौजूद है, स्मार्ट ग्रिड जो है जिसमें लाइन लॉसेज बहुत कम है, फिर क्या होगा? हम वही दे रहे होंगे कि जी दुनिया में 2 सेंट की है, हम तो 14 सेंट ही देंगे, वो हमारा 30 साल का मुआहदा है। और उस वक्त अभी तो कई मुआहदे पैदा होंगे अभी, तो जो आ रहे हैं अभी पाइपलाइन में, तकरीबन 18,000 हैं, 12,000। और इसमें एक चीज़ और है, एक तो वो है जो IPP की वजह से हमें ज़ाहिर है कैपेसिटी पेमेंट्स हैं या बाकी जो जिनकी आपने जिक्र किया, जो अगला स्टेज है वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का भी है कि एक तो जो जनरेट कर रहे हैं उनमें हम जो कंज्यूमर हैं हमारे हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। उसके बाद फिर जो कंपनीज जो हैं जो कि डिस्कोज जिसे हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, के इलेक्ट्रिक तो खैर सभी कुछ खुद करती है, लेकिन बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं तो उनमें भी कोई 15-20% के करीब के तो लाइन लॉसेस हैं, यानी 15-18% तो लाइन लॉसेस हैं। वो भी बिल आखिर कंज्यूमर को देने पड़ते हैं, वो गवर्नमेंट हम ही से लेके देती है। तो ये आप समझ लें कि एक स्टेज है, फिर दूसरी स्टेज है, हर सूरत में कंज्यूमर ही है जो कि पिस रहा है। तो अब आई डोंट नो कि इसका इतना बड़ा ये इशू है कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता। इट्स वेरी हार्ड टू से समथिंग, इसलिए कि आप तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ आज से 2.5 साल पहले हमें 17 रुपये 18 रुपये एक चीज़ मिल रही थी, वो आज 48 रुपये हो गई। हमें कहा गया कि सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, वो उल्टा बढ़ गया ना, सर्कुलर डिमांड ख़त्म हो गई, फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई, बेरोजगारी फैल गई। बिल्कुल आज ठीक है आपका ट्रेड डेफिसिट कम है, वो तो इकोनॉमी का कुचल के कम है, इकोनॉमी का भी क्या रिवाइज नहीं होनी। तो वो तमाम चीज़ें हो के और फिर भी आज हम वहीं खड़े हैं कि जी अभी भी हमारा घर पूरा नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉलिसी गलत थी। और उस वक्त 17-18 रुपए थी, 8% की ग्रोथ रेट थी। तो 8% की ग्रोथ रेट पे आज 3 साल के अंदर आपकी बिजली 25,000 से वैसी डिमांड 30-32,000 होती, आप नेसेसिटेट करके लगा रहे होते हर, मतलब हमने खुशहाली की जगह जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली ये जो प्राइस राइज करके और ये सब करके बदहाली का रास्ता जो है वो चूज किया। तो अभी आप एक बात ही कर रहे थे आसिफ इनाम साहब के, हम जो हमारा जो प्रपोजल है 9 सेंट के, उसमें यह है कि जब आप 9 सेंट करेंगे तो खुशहाली आएगी, डिमांड भी बढ़ेगी। आप मतलब खाली प्राइस की तरफ क्यों देख रहे हैं, आप डिमांड, आपके पास कैपेसिटी है, वो चलो अच्छा हुआ बुरा हुआ वो लेट्स फॉरगेट इट। लेट्स से कि क्या हम 5 साल में अपनी कंजम्पशन 40-50 हज़ार मेगावाट कर लें तो हमारा कैपेसिटी पेमेंट भी हल हो जाएगा। तो हम पॉजिटिव साइड पे हमें हिम्मत नहीं है, हम दुनिया भर में जाते हैं सरमायाकारी ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ मशरूम ग्रोथ की जगह है, SMEs को सपोर्ट करें, ये करें, बहुत तो वहाँ हम सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, वहाँ कोई मराद का कोई कॉर्नर नहीं छोड़ते कि जी। ये देखिए टेक्सटाइल में SME सेक्टर भी होगा और है, बहुत है। अच्छा, अब SME सेक्टर के लिए गवर्नमेंट में सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने
फैसिलिटेशन का भी एक सिलसिला किया है। देखिए एसएमई को जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट करता है वो नॉर्मली टैक्सेशन और कस्टम के रूल्स और जीएसटी है। जैसे एसएमई है, एक ज़माने में रहा कि हमारी बॉन्ड्स की स्कीम्स थी जिसमें एसएमई को माल नहीं मिलता, कॉम्पोजिट को माल मिलता था कि जी पॉलिएस्टर मंगाया ड्यूटी फ्री वो चालन, एसएमई मर गया। इसी तरह आप देखें जब एसएमई 4 हिस्सों में काम कर रहा है तो 4 दफ़ा टैक्स लग रहा है, वो बेवारा हो गया टैक्स वाइज। अब वो हुआ या नहीं हुआ, वो एफिशिएंट ज़्यादा है। देखिए छोटे आदमी में जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो एफिशिएंट ज़्यादा होता है कई चीज़ों, ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट शायद ना हो, वो टैक्स एफिशिएंट ना हो, मगर वो बहुत मार्केटिंग एफिशिएंसी, उसका कस्टमर रिस्पांस, उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। दूसरे वो छोटी जगह पहुंच सकता है। बड़ा तो एक टाइटैनिक होता है, वो तो मुड़ेगा ही नहीं, वो तो 4-6 बड़े कस्टमर्स के अलावा डील ही नहीं करेगा। जब वो डील नहीं करेगा तो उसका मिजाज और इसका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप कम अज़ कम टैक्सेशन और लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको देना। तो आप ईएफएस एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोविड के दौरान आ गई थी और अब मज़ीद इसको रिफ़ाइन किया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही कहूँगा, उससे एसएमई को बहुत फेयर चांस मिला। अच्छा एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को इतना फैसिलिटेट किया जाता है और टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये भी जो है पाकिस्तान के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुआ, बल्कि जो ज़ीरो रेटिंग की बात होती है तो लोग ये कहते हैं ज़ीरो रेटिंग अब दूसरी साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ को भी देने चाहिए ये फैसिलिटी, कि जो कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो इस बारे में आप आसिफ इनाम साहब क्या कहेंगे आप? हमने तो कभी किसी को मना नहीं किया। आपने मना तो कि गवर्नमेंट पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो तो जीरो रेटिंग एक सेक्टर को दे सकते हैं, सबको तो नहीं दे सकते ना। जीरो रेटेड का तो हमारा केस ये है कि गवर्नमेंट हमसे 20 अरब जमा करती है, हार्डली 240 अरब लेती है, 220 अरब वापस करती है। हमारा तो केस है ही, अगर उनका केस ऐसा बनता है, आप समझते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट की जो है वो इतनी एक्सपोर्ट है कि और डोमेस्टिक नहीं है रेशो। अब इस तरह आप देखें कि जितने मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट की मिसाल दे रहा हूँ कि जीरो रेटेड आप और दूसरे सेक्टर में भी इस तरह तो आप देखें ना कि जितने लोग चेंज कुछ करके जितने लोग हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे उनको ड्यूटी के एडवांटेज है। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो होनी ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर बेचारे की किसी की हो तो वो कम अज़ कम ड्यूटी प्रोटेक्टेड वो तो लगा ले इंपोर्ट बेस, कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और 16 सेंट 18 सेंट में तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगी, एक्सपोर्ट भी फेल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट एक और बात ये भी कहती है, जब उनसे पूछा जाए कि भाई ये आप क्यों मराद नहीं दे रहे हैं और ये क्यों ये एनर्जी की तरफ से इतना टेक्सटाइल सेक्टर को आपने परेशान किया हुआ है, तो वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये R&D की तरफ नहीं जाता, ये R&D की तरफ क्यों नहीं गया, ये सवाल भी उठता है उनकी तरफ से। तो R&D में क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था, टेक्सटाइल सेक्टर ने खुद कुछ करना चाहिए था R&D के लिए? R&D तो हमने खुद ही की है सारी जी, तो डेनिम में आज दुनिया में नंबर 1, क्योंकि यही प्रोडक्ट्स होती हैं, ये यहाँ से रॉ प्रोडक्ट यहाँ से जाती है, फिर वहाँ से इसके ऊपर मजीद कुछ काम होता है और फिर ये वापस इंपोर्ट होती हैं। दूसरे R&D के अंदर आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इंडस्ट्री जिंदा रहती है तो R&D हर 3 साल बाद तो हम मौत के करीब पहुँच जाती है कि जी अभी कोई पॉलिसी IPP की तरह हमें तो 30 साल का टैरिफ नहीं दिया, हमें क्या हर चंद दिनों बाद एक टैक्स का नया बहरान खड़ा हो जाता है। कभी सेल टैक्स, आप पता चल रहा है कि जी रेट बढ़ा देंगे, ये कर देंगे आपका। आप मुझे तकरीबन आप 2005 से लेकर आज तक 3 दफ़ा ये आई जीरो रेटिंग, 3 दफ़ा वापस हुई। आपने कंसिस्टेंसी दी कब है इंडस्ट्री को? सिर्फ जो लोग हैं कि जिन्होंने आपको लंदन अदालत ले जाना है, उनके अलावा किसी को कंसिस्टेंसी यही नहीं। उसके अलावा किसी आप नहीं घबराते? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये था टैक्स क्रेडिट था, टैक्स क्रेडिट बैकडेट से करा, कोर्टों से जाके किस तरह लड़के जीत गया, फिर कहते हैं कि जी कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में आप ये, बल्कि अभी SFC लगे हैं, उनका भी, उनको टर्नओवर की भी एग्जम्पशन थी 10 साल की या 12 साल की, उनकी भी मिड टाइम ख़त्म कर दी। तो गवर्नमेंट अपना ट्रस्ट खुद बनाएगी ना। R&D वगैरह तो ऑटोमेटिक होती है। डेनिम इंडस्ट्री को अच्छा टाइम मिला, उन्होंने R&D की, आज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में वो सप्लाई कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स बना रहे हैं, और क्या करें अब चंद दिनों में। और वो अगर वो बैठ जाएंगे तो वो मतलब उनको तंग होंगे तो वो ख़त्म। क्योंकि हमारे एक डाइवर्सिफिकेशन भी टेक्सटाइल सेक्टर में होनी चाहिए थी, या डाइवर्सिफिकेशन वगैरह टेक्सटाइल में भी होनी है। टेक्सटाइल देखिए हम गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट जाके 16 रुपए की बिजली खरीद लेगी, हम क्या करेंगे? आप मेरी बात समझिए, जो फैसिलिटीज, जो ग्राउंड है, आप अपनी यूनिवर्सिटी, उसके टैलेंट्स आप हाल तो देखें क्या है। मेरा ख्याल आप ऐसा करें कि अभी जो ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, उन लड़कों से कहें कि ज़रा दरखास्त तो लिख दो एक अंग्रेजी या उर्दू में ही लिख दो या किसी और ज़बान में। मेरा ख्याल है कि जो इंडस्ट्री का जो
ट्रस्ट है उसको सर जी ये तो gain देखिए करने ना, के आपको लिए- बताऊँ ना कि बच्चों क्या लिखेंगे, तालीम का तो इस मुल्क में शुरू से ही बहरान चला आ रहा है, बल्कि आप ये देखें हमारे यहाँ लिटरेट उसको कहा जा रहा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि SDGs और इन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई हैं कि हम तालीम पे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और हमारे यहाँ जो भी दस्तखत कर सकता है वो लिटरेट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिटरेट की कैटेगरी में आपके इल्म में होगा ये कुछ और, यानी कि नहीं मैट्रिक लेवल का या एटलीस्ट ज्यादातर जगह लिखना पढ़ना अखबार पढ़ के समझ सकता हूँ जी। तो इस तरह की वहाँ ज़रा थोड़ा लेवल हाई और दूसरे ममालिक में। तो अब हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है तो उन पर तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारे जो वजीर तालीम उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब सिंध के तो 20,000 स्कूल बह गए सैलाब में और वो फंड दो मुझे। अब वो फंड जमा करने के लिए गए, उन्होंने कोई दुबई वगैरह भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ फंड रेजिंग का सिलसिला किया, और एजुकेशन के पास जो भी ग्रांट्स हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो भी आप कभी देखें, कभी उस पर भी ज़रा रिव्यू किया करें कि वो किस तरह से यूटिलाइज हो रही हैं और उसमें क्या कुछ हो रहा है एजुकेशन में। देखिए तो ये जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर तो आपको जो हमारी इंडस्ट्री को ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जो ग्रेजुएट होंगे और एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। इंडस्ट्री के साथ तो हमारे ये लग रही कि हमारा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट और कराची में इंस्टीट्यूट है जो हमने खुद बनाया जी हाँ बिल्कुल, और खुद ही चला रहे अल्लाह के हुक्म से, मतलब गवर्नमेंट के साथ TIP आप देख लें माशाल्लाह, वो भी एक एग्जांपल है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में। तो हमें कम से कम टैलेंट की इस लिहाज से कभी और क्वालिटी ऑफ टैलेंट की कभी नहीं हुई। और तकरीबन पूरा अगर आप पाकिस्तान देखें तो वो फैसलाबाद के जो बच्चे निकले उन्होंने, मतलब आज तो वो खुद बुढ़े हो गए, जी जी जी, उन्होंने मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया उसमें, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसी बात नहीं है ज़रा नम हो तो मट्टी जरखेज है, मतलब नमी नहीं होती, ज़रा सी नम होती है, ज़रा सी घास होती है, पानी खींच लेते हैं, पानी खींच लेते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट है उसको बहाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी हो या टैरिफ की पॉलिसी हो, उसे मीडियम टर्म होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपने एक टैक्स की कोई पॉलिसी दी है तो आप उसे 3 से 5 साल का बता दें कि भाई अगले 3 साल के लिए जो भी ये GST है जो भी है उससे हम चेंज नहीं करेंगे, ताकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसे प्लान कर रहा है तो उसे कुछ तो उसे यकीनी सूरत हाल हो कुछ ना कुछ कि भाई 3 साल तक तो मुझे इसी से गुजारा करना है। मैं आपको टेक्सटाइल की भयानक सूरत हाल बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो 30-40% जो इंडस्ट्री है वो दे वोंट मेक अप टू न्यू क्रॉप और मे बी नवंबर दिसंबर। अच्छा, अगर ये ड्रास्टिक मेजर्स बिजली और उसके, यानी ये बिजली भी होए तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे लोग। अच्छा, क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं 30 to 40% इंडस्ट्री ये व्हाट लेफ्ट ऑफ, मतलब वो जो एक ओरिजिनल था कि 100 की 130 हो गई थी, वो 30 तो गई ऊपर से, अब जो 100 रह गई है उसमें से भी जो है वो बहुत नागुफ्ता गया है। फिर ये कि फिर इंडस्ट्री जो है वो आपको पता है कि जब बिल्कुल बंद होने के करीब होती है, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि व्हेन बिजनेस गो क्रिमिनल, बिजनेस गो क्रिमिनल, व्हेन बिजनेस गो क्रिमिनल, मतलब जब आपके बिजनेस पे आ गई तो फिर आप सेल टैक्स और फिर देन यू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एनीवन, फिर बैंक डिफॉल्ट भी होंगे, बहुत कुछ होगा ना। तो ये यहाँ नहीं, ये वेस्ट की किताब थी, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि कितने बड़े बड़े इदारे थे और एंड ऑफ द डे वो फिर यही था ना कि क्लाइंटों के उस पर साफ किया हुआ था फीड ड्यूटी का, पकड़े भी नहीं गए वहाँ भी इत्तेफाक से, एक साफ सूट पहन के निकल गए थे जी, इनको पता नहीं था। अच्छा, ये अभी कुछ दिनों पहले एनवायरमेंटल डे भी सेलिब्रेट किया गया, आलमी दिन माहौलियात का भी मनाया गया। तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनीज हैं, अच्छा वो एनवायरमेंटल कंप्लाइंस तो कर रही होती है, हमारी जो है ये कंपनी हमारा तो है ऑलरेडी, जो EU के हमें कंसेशंस मिली हैं। अच्छा, ये हमने हुकूमत से कहा है कि हमारा तो हमें बाकायदा टारगेट मीट करना है कि, और पूरी दुनिया में ये ज़बरदस्ती कराया जाता है कि भाई आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ आए। हमारे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का रेट ही इतना है कि, और गैस का भी अब जो लोग खुद ही कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उनका बस चले तो 2038 को आज ही पूरा कर दें तो जान छूटे। तो हुकूमत देख रही है कि जो कंप्लाइंस कर रहे हैं उनको कैसे जो है वो, बिल्कुल। तो अभी कोई पॉलिसीज बताएंगे हाउ यू विल ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन? देखिए ये तो मतलब ये अगर देखिए ये हमारा किया जा रहा तो जी बिल्कुल, हुकूमत ने 25,000 पे 75,000 हुकूमत ने खरीदी है, सोल्यूशन भी उन्हें निकालना है। अब वो किस तरह करते हैं, क्रॉस सब्सिडीज हुकूमत ने सोल्यूशन निकालना तो बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए हमारा तो वफाकी बजट अभी तक नहीं आ पा रहा है कि वहाँ क्या क्या हर्डल्स हैं, बल्कि बजट के बारे में तो आप ज़रा बताएंगे, आप इस्लामाबाद से भी आ रहे थे, वहाँ का क्या माहौल था, बजट क्यों नहीं आ रहा है भाई?
देखिए बजट का ज़ाहिर है सबको मालूम है क्या वजह है, क्योंकि मेन इस वक्त इशू जो है वो डेट सर्विसिंग का है, डेट रीपेमेंट्स का है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है जब गए हैं चाइना तो उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह जो चाइनीज़ डेट हमारा वाजिबुल अदा है उसे रोल ओवर मिल जाए उसका। तो उसकी इम्प्लीकेशन है हमारी डेट सर्विसिंग पे कि अगर वो नहीं मिलता तो फिर हमें अपने बजट में उन्हें शो करना होगा और ज़ाहिर है फिर हमारा डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है वक्ती तौर पे। तो अगर ये है कि रोल ओवर में कुछ थोड़ी बहुत मिल जाती है गुंजाइश तो फिर हमारा आसानी से वो कह सकते हैं कि चलें बजट डेफिसिट फ़िलहाल कम हो जाएगा। जो पैसा आपने लिया है वो आज नहीं तो 6 महीने बाद देना है। मगर एक चीज़ है कि जब एक इन्वेस्टमेंट आया तो उसमें मुल्क में कुछ मतलब वो तो पैदावार भी तो की होगी, तो वो तो ऑटोमेटिक है। कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव जो डेट है जो आप तरक्की के लिए लेते हैं, मतलब एक तो कंजम्पशन डेट है कि आपने लेके दाल चावल खा लिए, एक जब आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिटर्न कहाँ आई है, रिटर्न कहाँ वो रिटर्न शो क्यों नहीं होगी? बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटीज हमें कभी नजर ही नहीं आती किसी भी चीज़ की। जो बात कर रहे हैं कि हम नेशनल बजट से क्यों देंगे, भाई उन प्रोजेक्ट ने क्या किया? सही उन प्रोजेक्ट से क्या किया, यही बड़ा सवालिया निशान है सीपैक के प्रोजेक्ट जो हैं कि उनसे सीपैक नहीं है तो हर प्रोजेक्ट देखिए चाइनीज वाला जो कर्जा था तो सीपैक के अगर कोई भी चीज आपकी टैक्स आईपीपी की ओवर कैपेसिटी लगी हो, वो चाइनीज हो या जर्मन हो, वो तो एक ही बात है। बात तो वही आ गई ना कि ये वो रीपेमेंट्स हैं जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स बन गए, इससे कुछ मिला तो नहीं मुल्क को। और वैसे भी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे यहाँ लेवल है करप्शन का, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल आखिर आपका कंजम्पशन डेट बन जाता है कि आपने जो सबको पता है कि 100 रुपए की स्कीम होती है उसमें कितने पैसे लगते हैं, बाकी सारा कंज्यूम ही होता है वो। तो ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है देखी जाए तो, और खास सबके लिए खौफनाक है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और सबसे ज़्यादा तो खौफनाक सूरत हाल जो है मीडिया के लिए भी है किसी हद तक कि जब बिज़नेस सेक्टर मुतासर होता है तो उसकी वजह से मीडिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और फिर उसके बाद फिर ये होता है कि डाउन साइजिंग, और पहली बात है कि यू आर अ बिजनेसमैन, आप कब तक आप लोगों को सैलरी देते रहेंगे, कब तक आप रिटेन करके रखेंगे अपने स्टाफ को, मुझे बताएं। कि पाकिस्तान में कोई कॉर्पोरेट कल्चर तो कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा फैमिली बिजनेस है। और फैमिली में ऐसा होता है कि जी एक शख्स जो आज सीईओ होता है वो शायद 20-22 साल की उम्र में वालिद के साथ आया होता है और उसने ये बिल्ड किया होता है वालिद और उन्होंने मिलकर या भाइयों ने। तो ये सब उनसे आपको एक तरीके की उनसियत होती है, वो आपके बच्चों की तरह हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट। जी तो उनको डू अवे करना इट्स नॉट लाइक के इस तरीके का कि जी बुगदा लगाया और उसके जी काट दिया उसे, तो वो बड़ा इमोशनल और फैमिली बाइंडिंग्स बहुत जाती फैमिली भी नहीं, अगर आज उसका अपना भी है उसकी अपनी एसोसिएशन इतनी होती है, मतलब अपना आप जैसे पेट पालते हैं तो उससे मोहब्बत हो जाती है। ये तो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं। सही। तो और कोई ऐसी आसिफ इनाम साहब, आप कोई ऐसी कोई बात करना चाहेंगे तो मुझे बताएं, वो कोई ऐसा पैगाम मेन है। अगर ये हो गए, बाकी तो देखिए जब तक इंडस्ट्री चलती रहेगी छोटे छोटे मसले मसाइल आते रहेंगे, हल होने चाहिए। पर तो ये मसले मसाइल अब आपने कोई अपने लेवल के ऊपर अप्रोच किया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हमारे यहाँ बातें तो सब हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, मगर ये आपको याद होगा वज़ीर आला हाउस में मीटिंग भी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था 1 मई को ये आप लोग कमरे में जाएंगे और ये मसला हल हो जाएगा, पर आप तो जून भी गुजर गई है, तो अब उनकी भी कंस्ट्रेन है क्या है। फिर उसके बाद भी हमारी 2-3 फॉलोअप मीटिंग हुई है। अच्छा जी। तो लेकिन कोई नताइज आपके आए नहीं है सामने अभी तक, इतना कुछ एफर्ट्स के बावजूद भी, ऑल एफर्ट और एंडेड इन स्मोक? तो जब तक रिजल्ट आ नहीं जाए तो या तो रिजल्ट आता है या नहीं आता, तो अब हमने कितनी मेहनत की या नहीं की। अब इस बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी कि बजट से कुछ या और भी सूरत खराब होगी? मतलब मुझे तो अगर सूरत हाल खराब नहीं हुई तो मैं शुक्र पढ़ूंगा कि भाई अच्छा जी। बारह इसमें पॉजिटिव भी हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा जी, अब मैं आप इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि भाई IPPs का मसला पाकिस्तान में किसी तरह से हल होगा, और टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस को अर्न करता है, और किसी हद तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर भी टेक्सटाइल सेक्टर डिपेंड करता है। तो कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट जो है मराद दे, इनके ज़ीरो रेटिंग का जो मसला है वो हल हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क में एनर्जी का है, जब तक वो मसला एनर्जी का पाकिस्तान में सॉल्व नहीं होगा, हमारा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर नहीं बल्कि पूरा बिजनेस सेक्टर ही हमारा मुतासिर रहेगा। और जब अगर बिजनेस सेक्टर मुतासिर है
تو ہمارے یہاں جو یہ یوتھ 65% جو ہے ان کے لیے جابس کریشن کس طرح سے ہوں گی, اور اکانومی کا سروائیول اور ریوائیول, یہ دو بڑی اہم چیزیں وہ بھی ہونا ناممکن نظر آئیں گی ہم کو. تو اس امید کے ساتھ پروگرام اپنا ختم کرتا ہوں کہ کچھ بہتری آ جائے, اور یہ بجٹ ہے اس میں بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ اچھی اقدامات حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ جی.